ইরানকে শান্তি স্থাপন করতে হবে, নয়তো বিপর্যয় ঘটবে। গত ৮ দিনে আমরা যে বিপর্যয় দেখেছি তার চেয়ে আরো অনেক বড় কিছু অপেক্ষা করছে, তেমনই হবে। মনে রাখবেন, আরো অনেক টার্গেট বাকি রয়েছে। যে হামলাগুলি হয়েছে সেগুলি সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে প্রাণঘাতী। কিন্তু যদি দ্রুত শান্তি স্থাপন না করা হয়, আমরা অন্য টার্গেটেও সমান দক্ষতায় হামলা চালাবো। সেগুলি হবে নির্ভুল এবং দ্রুত। ইরানকে হুঁশিয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight. একদিকে যেমন ট্রাম্প তার সেনাবাহিনীকে শুভেচ্ছা জানালেন, তেমনি কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তিনিও, যেহেতু আমেরিকা পুরো বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছে এবং তারাও এগিয়ে এসেছে, তাই বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তিনিও ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাতে বললেন না। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কিভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন, শুধু তাই নয়, কিভাবে তারা এগিয়ে এসে ইরানে যে হামলা চালিয়েছে তার জন্য আগামী দিনেও যে এই দুটি দেশ বন্ধুর মতো নীতি এবং বন্ধুর মতো সম্পর্ক বজায় রাখবে তাও জানাতে ভুললেন না। ইরানে আমেরিকার হামলার পর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন খোদ রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতারেস। কিন্তু তার আগেও আমরা দুই দেশের দুই রাষ্ট্রপ্রধানকে দেখলাম একে অপরকে ধন্যবাদ জানাতে। ইসরায়েল ইরান যুদ্ধে আমেরিকার এন্ট্রি, ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির পর এবার ইরানে হামলা আমেরিকার, ইরানে 3 পরমাণু কেন্দ্রে আমেরিকার এয়ার স্ট্রাইক এবং ফেরোদা, নাতানজ, আহফাসানে পরমাণু কেন্দ্রে হামলা আমেরিকার।
এবং ফোর্দা পরমাণু কেন্দ্রে 6 বাংকারে ব্লাস্টার করা হয়েছে এবং যাকে কেন্দ্র করে কিন্তু বহু ক্ষয়ক্ষতি এবার ইরানে। আর এটাকেই অত্যন্ত বোল্ড ডিসিশন বলে মনে করলেন, ব্যাখ্যা করলেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সেনাদেরও কিন্তু ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আমেরিকার সেনাকে শুভেচ্ছা ট্রাম্পের। আর কোনো সেনার পক্ষে এটা করা সম্ভব ছিল না, বলছেন ট্রাম্প। এখন শান্তির সময়, শান্তির পথ শক্তি হয়েই আসে, বলছেন নেতানিয়াহু। আপনি শুরু করলেন, শেষটা আমরা করব। এই অঞ্চলে আমেরিকার নাগরিক এবং সেনা এখন টার্গেট হয়ে রয়েছে। যদিও ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না নেতানিয়াহু, এবং ট্রাম্পও কিন্তু তার সেনাকে এবং এরই পাশাপাশি ইসরায়েলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ইরানে আমেরিকার হামলার পর উদ্বেগ প্রকাশ। পশ্চিম এশিয়া এবং সারা বিশ্বের জন্য পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এই সংঘাত এবার হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। প্রাক্তন সেনাকর্তা কর্নেল সৌমিত্র রায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। কর্নেল রায়, পশ্চিম এশিয়া এবং সারা বিশ্বের জন্য যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা কতখানি ভয়ঙ্কর হবে বলে আপনি ইঙ্গিত পাচ্ছেন? এটা আগামী 24 ঘন্টা বা 48 ঘন্টার মধ্যে বোঝা যাবে। কিন্তু যেটা হলো যে আমেরিকা বা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিল 2 সপ্তাহ টাইম দিচ্ছে, কিন্তু তার আগেই আমরা দেখলাম যে 6টা B2 বম্বার্স আর 12টা বাংকার ব্লাস্টার যে বম, যেটা আমরা কালকে ডিসকাস করেছিলাম GBU-47 দিয়ে, 3টে নিউক্লিয়ার স্ট্রাইকের ওপর, নিউক্লিয়ার সাইটের ওপরে আমেরিকা বম করলো। তার মানে এখন ইরানের দিক থেকে কি রিয়াকশন হবে বা রাশিয়া বা চায়নার দিক থেকে কি রিয়াকশন হবে সেটা দেখতে হবে। কিন্তু ইরান বলছে যে আমরা এখনো পর্যন্ত আমরা শেষ হইনি আর আমরা এর প্রতিশোধ নেব। সেটা কিভাবে নেবে দেখতে হবে। সেটা একটা মিলিটারি অপশন ইরানের কাছে কি কি আছে, পলিটিক্যাল অপশন ইরানের কাছে কি কি আছে। এছাড়া যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ডেভেলপমেন্ট, যে এই ধরনের একটা স্পেকটাকুলার মিলিটারি অপারেশন যেখানে নিউক্লিয়ার যে প্রজেক্টগুলো তার ওপরে হিট করা, এই বোধহয় প্রথম আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। এর ফল আউট কি হবে, নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন ইরানের ওপরে পড়বে কিনা, সেগুলো আমরা জানতে পারবো another 24 hours, 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা জানতে পারবো। কিন্তু যে খবরটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ইরান এই ধরনের একটা স্ট্রাইক এক্সপেক্ট করেছিল আমেরিকার থেকে, আর তারা অলরেডি তাদের বেশ কিছু যে ভ্যালুয়েবল নিউক্লিয়ার অ্যাসেট, সেই অ্যাসেটগুলো স্পেশালি ফরদু নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট থেকে মুভ করে দিয়েছে। সে কোথায় মুভ করে দিয়েছে, কোথায় নিয়ে গেছে আমরা জানি না, সেটা হয়তো পরবর্তীকালে বেরিয়ে আসবে। তার মানে একটা জিনিস ক্লিয়ার, যে ইরানের যে টোটাল নিউক্লিয়ার ক্যাপাবিলিটিস, যদিও আমেরিকা ক্লেম করছে, যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্লেম করছে যে কমপ্লিট নিউক্লিয়ার ফেসিলিটিস কে ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে, সেটা আমার মনে হয় না ঠিক। নিশ্চয়ই একটা এদের অল্টারনেট প্ল্যান থাকে যে কিভাবে এই নিউক্লিয়ার অ্যাসেট গুলো, স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট গুলো অন্য জায়গায় মুভ করতে হয়। ইরান হয়তো সেটা করতে পেরেছে। তা এখন এই আগামী 48 ঘন্টা দেখতে হবে যে কিভাবে সিচুয়েশনটা ডেভেলপ করে। কিন্তু ইরানের কাছে অপশন আছে, কিভাবে তারা, কিছু মিলিটারি অপশন আছে, কিছু সিভিলিয়ান অপশন আছে, কিছু পলিটিক্যাল অপশন আছে। আমার মনে হয় না যে এত তাড়াতাড়ি ইরান বলবে যে হ্যাঁ সিজ ফায়ার আর আমরা নেগোসিয়েশন টেবিলে বসে রিজলভ করব। এটা ডেভেলপমেন্টটা অত্যন্ত একটা ভয়ঙ্কর ডেভেলপমেন্ট কিন্তু সমস্ত বিশ্বের মধ্যে হলো। এটা শুধু মধ্যপ্রাচ্য বা সাদার্ন এশিয়ার মধ্যেই রেস্ট্রিক্ট থাকবে না। আমার যতদূর মনে হয়, আমি এটা না বলে পারছি না, পাকিস্তানকে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কনফিডেন্সে নিয়েছে। তার কারণ হচ্ছে
যে ইরানে যে সমস্ত ডিফেন্সিভ ওয়েপন সিস্টেম আছে সেগুলো ইসরায়েলের দিকে তাক করা। কিন্তু পাকিস্তান হচ্ছে ইরানের ব্যাকইয়ার্ড। পাকিস্তানের দিকে এই আগেও আমি বলেছিলাম কোন প্রোগ্রামে, আপনাদেরই প্রোগ্রামে, যে ইরানের সঙ্গে বালুচিস্তানে যে সমস্ত পাকিস্তানের এয়ার বেস গুলো আছে সেই এয়ার বেস গুলো নিশ্চয়ই আসিম মুনির প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বলেছে কি আপনারা ইউজ করতে পারবেন। তার মানে পাকিস্তান একটা ডবল গেম খেলছে। তারা একদিকে ইরানকে বলছে আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আর আরেকদিকে আমেরিকাকে বলছে যে হ্যাঁ আমরা আমাদের বেস ইউজ করতে দেবো যদি ব্যাকইয়ার্ড দিয়ে ইরানের ওপরে আমেরিকান এয়ারফোর্স আক্রমণ করে বা ড্রোন আক্রমণ করে। এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ডেভেলপমেন্ট। তার মানে ইসরায়েল, ইরান, ইউএস আর তার মধ্যে কিন্তু পাকিস্তানও কিন্তু জড়িয়ে গেল। এটা আমার নিজের অ্যাসেসমেন্ট। তারা নিশ্চয়ই বেস দিয়েছে আমেরিকাকে এই ইরানের এগেনস্টে তাদের এয়ারফোর্স ব্যবহার করার। একেবারে ধন্যবাদ কর্নেল রায় আমাদের সাথে কথা বলার জন্য।